أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ پروگرام صراط مستقیم کے ساتھ حاضر ہیں۔ سورہ فاتحہ کے موضوعات ڈسکس ہو رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کا آغاز فرما رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ کیا خوبصورت اور حسین ترین جملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی بے پایاں تعریف سے شروع ہو رہا ہے، حمد باری تعالی سے آغاز ہو رہا ہے قرآن مجید کا۔ حمد باری تعالی سے قرآن کا گیٹ وے کھل رہا ہے، حمد باری تعالی سے صحیفہ انقلاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور یہ بات فرما کر فرمایا کہ الرحمن الرحیم، رحمت باری تعالیٰ کا ذکر، پہلے حمد باری تعالیٰ کا ذکر، پھر رحمت باری تعالیٰ کا تذکرہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے الرحمن الرحیم کہہ کر کیا گیا۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، یوم جزا و سزا کا مالک۔ اپنا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کے مالک ہم ہی تو ہیں۔ کون؟ جو رحمان و رحیم اور جو عالمین کے رب۔ انداز دیکھیں کتنا خوبصورت۔ تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی تعریف بندے کو عطا فرمائی، پھر رحمت خاصہ کا تذکرہ بندے کی زبان پر مولا لایا، پھر بندے کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے اے بندے تو یہ کہے کہ قیامت کے دن کا مالک۔ گویا ہماری زندگی کا جو اختتام ہے وہ موت پر ہے، یہ انفرادی زندگی کا اختتام ہے۔ پھر ایک اختتام اس کائنات کی اجتماعی زندگی کا اختتام ہے، وہ قیامت ہے۔ اب ذرا آپ غور کیجئے کہ جب قیامت تک یہ اس کا اختتام ہوگا اجتماعی زندگی کا، تو اس پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کتنے خوبصورت انداز سے اللہ سبحانہ و تعالی بات فرما رہے ہیں، کتنے ہی خوبصورت انداز سے اس بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، کتنا ہی خوبصورت انداز ہے مالک و مولا کا۔ سورہ فاتحہ کو دعا بھی کہا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خاص بندوں کے لیے، چنیدہ بندوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے انہیں گویا دعا عطا فرما رہا ہے، اور دعا کا کرینہ دیا جا رہا ہے۔ یہ دعا کے آغاز سے پہلے، اللہ سے مانگنے سے پہلے اس کی تعریف کرنی ہے، اس کی رحمت کا تذکرہ کرنا ہے، اور قیامت کے دن کے بادشاہ ہونے کی بات کرنی ہے۔ اب یہ بات ہو گئی، اللہ کی حمد ہو گئی، رحمت باری تعالیٰ کا تذکرہ آ گیا، بادشاہ کا تذکرہ آ گیا، تو پھر فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب بندہ اپنی معروضات کو آگے بڑھا رہا ہے، اب بندہ اپنی گزارشات کو آگے بڑھا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض کر رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف اور صرف
تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم صرف اور صرف تیری ہی پوجا کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. گویا اب اس کے اندر بندہ اپنی بندگی کا اظہار کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کرینہ ہے، کیا ناز ہے. یوں کہہ رہا ہے مالک تیری بندگی کر رہا ہوں، اے اللہ صرف اور صرف تیری ہی پوجا کرتا ہوں، اے اللہ صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں، صرف اور صرف تیری بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہوں. اے مالک و مولا تو ہماری مدد فرمانا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری بارگاہ میں جو جھکے ہیں، تیری بندگی کی ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو ہماری مدد فرما. اب یہاں دو باتیں بڑی بنیادی ہیں جنہیں سمجھنا چاہیے. یہاں ایاک نعبد جیسے یہ فرمایا، ویسے فرمایا ایاک نستعین، یعنی جیسے ادھر عبادت کا تذکرہ کیا ادھر سے استعانت کا تذکرہ کیا، ادھر سے بندگی کی بات کی ادھر سے مدد کی بات کی. کیا کمال ہے. اور انسان کو یہ فکر عطا کی جا رہی ہے، یہ سوچ عطا کی جا رہی ہے، یہ فہم اسے ودیت کیا جا رہا ہے، اسے یہ دعا سکھلائی جا رہی ہے کہ بندے عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی کرنا، اور مدد بھی صرف اور صرف اللہ سے چاہنا. اب اگر بندے کو عبادت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے تو پھر استعانت بھی سمجھ میں آ جائے گی. اگر بندے کو عبادت کا مفہوم نہ سمجھ میں آیا تو پھر استعانت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ صرف اور صرف عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور مدد بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو پھر اس بات کو سمجھنا ہے. اب ذرا عبادت دیکھیں. ایک تو ہمارے ہاں عبادت کے تصورات بڑے محدود ہیں. تو جیسے نماز، روزہ، حج، یہ چیزیں عبادات ہیں، اسی طرح عبادات کے اور بھی وسیع پہلو ہیں، اور بھی کافی زاویے ہیں جن کو عبادت ڈکلیئر کیا گیا. ہمارا دین بڑا وسعت والا دین ہے، اسلام بڑا وسعت والا دین ہے. چند عبادات کی خاکوں کی نشاندہی نہیں کرتا، چند چیزوں کو ہی صرف عبادت نہیں ٹھہراتا، اس کا بڑا اور بڑا ہی وسیع مفہوم ہے. لیکن اس میں سے ایک زاویہ صرف میں یہاں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صرف ایک زاویہ. وہ کیا ہے؟ وہ بڑا دلچسپ زاویہ ہے. وہ یہ کہ مثلا نماز ہے. اب ذرا نماز میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیسے ہو رہی ہے. اب بندے نے اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کہی، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کی کبریائی کا اظہار کر رہے، اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثنا کرتا ہے. کتنے خوبصورت کلمات ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سبحان کا تذکرہ، اللہ کی پاکی کا بیان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکیزگی کا اظہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثنا، اس کی تعریف، اس کی توصیف. اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. اب ذرا دیکھیں یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ نماز کا آپ سمجھیں کہ مستقل جز. اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، نماز ادا کر رہا ہے اور سورہ فاتحہ وہاں پر پڑھ رہا ہے. پھر وہی ساری چیزیں جو سورہ فاتحہ میں ہیں. پھر اس کے بعد کلام الہی کا حصہ، پھر رکوع کرتا ہے، پھر اس کے بعد رکوع کے بعد پھر سجود ہیں، اور پھر دوسری رکعت ہے، پھر یہی سارا سلسلہ ہے. پھر اینڈ پر وہ بیٹھ جاتا ہے.
دو زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے، ادب سے بیٹھ جاتا ہے، کیا کیا اس کا انداز ہے. اب یہ عبادت ہو رہی ہے، ذرا دیکھیے. اور ادب سے دو زانو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہے اور نماز جیسی اونچی عبادت کر رہا ہے. اس میں کرتا کیا ہے؟ اس میں کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. اپنی مالی، کولی اور اپنی فعلی ساری عبادتیں، یعنی ہر طرح کی عبادت، ہر طرح کی بندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے. للہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد. اب اس کے بعد پھر کیا کہتا ہے؟ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوتا ہے. آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ. اب کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ ایہا النبی، اے پیارے نبی آپ پر سلام. اب آقا مولا مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے. السلام علیکہ ایہا النبی، اے پیارے نبی آپ پر سلام ہوں. اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں. اب یہ بندہ ہے، اب ذرا دیکھیں بندگی کر رہا ہے. پھر نیک و صالحین لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر پھر کیا عرض کرتا ہے؟ پھر کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود بھیج رہا ہے، آل مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود بھیج رہا ہے. اب عبادت کا تصور سمجھیں تاکہ بات پوری طرح سے کھلے. عبادت اللہ کی کر رہا ہے، اس کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، اس کی ثنا بیان کرتا ہے. نماز میں حمد کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے اور پھر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے. اور ساری عبادت اپنی مالی ہے، کولی ہے، فعلی ہے، جو کچھ وہ پرفارم کر رہا ہے وہ ساری اللہ کے سپرد کرتا ہے. اور سپرد کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے. تو سمجھ میں آئی بات. نماز نے ہمیں یہ سمجھایا، اللہ کی عبادت نے ہمیں یہ سمجھایا، عبادتوں کی جان نماز نے ہمیں یہ سمجھایا، بہترین عبادت نماز نے ہمیں یہ بتایا کہ بندگی خالصتاً اللہ کے لیے، کبریائی اس کی، ثنا اس کی، حمد اس کی، قیام اس کے لیے، رکوع اس کے لیے، سجود اس کے لیے، مگر اسی نماز میں اپنی محبت اور عشق کا اظہار اپنے محبوب مصطفیٰ علیہ السلام سے کرو. آقا مولا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مطہرہ پر سلام بھیجو. یوں بولو السلام علیکہ ایہا النبی، یا نبی آپ پر سلام ہو. اب یہ عبادت کر رہا ہے، یہ نماز ادا کر رہا ہے اور عبادت کہ اس بلند مقام پر آیا ہوا ہے جب قیام کر چکا، رکوع کر چکا، سجود کر چکا. تو اب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہے. یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، یا نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں. پھر آقا علیہ السلام پر درود بھیج رہا ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اہل بیت اطہار ان پر درود بھیج رہا ہے. یوں بولتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر وہ آگے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے، آل ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں پھر مصطفیٰ علیہ السلام اور آل مصطفیٰ علیہ السلام کو پھر لاتا ہے، پھر دعائیں مانگتا ہے. اب یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ عبادت. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
खालिसतन जो अजीम इबादत है नमाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, उसमें अल्लाह की हम्द भी है, सना भी है, किबरियाई भी है, तिलावत कुरान मजीद भी है, क़याम भी है, रकू भी है और सजूद भी है, और उसके साथ साथ जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, सलाम बारगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी है, दरूद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी है, और आले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खूबसूरत जिक्र भी उसमें मौजूद है। जब ये इबादत का एक तस्वीर अब हमारे जहन में उभर आया ना कि अल्लाह की एक खालिस बंदगी कैसे है, इय्याका नअबुदु जो बंदा कह रहा है कि ए अल्लाह सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करता हूं, तो बंदगी का करीना बता दिया गया। खालिसतन इबादत नमाज की शक्ल में अता की गई, उस नमाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ है, सना है, किबरियाई है, वहां पर तिलावत है, रकू है, सजूद है, और फिर बंदे को बैठा कर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम कराया जा रहा है, दरूद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम और आले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर भिजवाया जा रहा है। ये तस्वर दिया गया इबादत। जब ये इबादत का कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो अब जरा देखिए, इय्याका नअबुदु, मौला सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो याद रखें, गैरुल्लाह की इबादत नहीं, गैरुल्लाह की इबादत नहीं, और गैरुल्लाह से इस्तिआनत भी नहीं। इय्याका नस्तईन का मतलब यह है कि मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, खालिसतन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात से मदद। अब ये इस बात को समझिए, जैसे खालिसतन इबादत का कंसेप्ट समझ में आया कि इबादत अल्लाह की करनी है, मगर उस इबादत में, उस नमाज में, तशहहुद में बिठाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने महबूब की बारगाह में सलाम भिजवाता है, महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और आले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद भिजवाता है, ताकि पिछली बंदगी शर्फ कबूलियत पा जाए, इबादत शर्फ कबूलियत पा जाए, नमाज शर्फ कबूलियत पा जाए। ऐसे ही खालिसतन मदद वो है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ली जाए, अल्लाह से हटकर किसी गैर से मदद ले ही नहीं सकते। कि बंदा बोल रहा है, पुकार रहा है, इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन। अब अल्लाह की मदद वो कि जो मौला मदद फरमाए, और जिस तरह से वो मदद फरमाए उस तरह से मदद लेनी। फिर वो मदद करता है, अपने बंदों की मदद करता है। सबसे अजीम मदद क्या की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, बंदे ने जब मदद मांगी तो सबसे अजीम मदद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या की, वो बंदे को ईमान की दौलत अता की, बंदे की हिदायत का पूरा निजाम बंदे को अता किया। किनके जरिए से किया? अंबियाए किराम के जरिए से। ये मेरे बंदे हैं, मुझसे मदद मांग रहे हैं और सबसे ऊंची चीज मांगना चाहते हैं, तो उसकी पूरी मदद का एहतमाम। अब ये जरा गौर कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ बंदा मुतवज्जे होता है, उसकी तारीफ करता है। मौला सारी तारीफें तेरे नहीं हैं, आलमीन के रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए सारी तारीफें हैं, जो बेपाया रहम फरमाने वाला, इंतहाई 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 मेहरबान, अर्रहमानिर रहीम, क़यामत के दिन का मालिक, बादशाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ तेरी बंदगी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुझ ही को पूजते हैं। मौला तेरे सिवा हम किसी को नहीं पूजते। मगर इबादत जो खालिसतन अल्लाह के लिए है, वो मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, अपनी ख्वाहिश से नहीं कर सकता, अपने किसी फहम से नहीं कर सकता, अपने किसी स्कूल ऑफ थॉट की रजा से नहीं कर सकता, अपने ख्यालात को बुरुए कार नहीं ला सकता। इबादत जैसे उसे पसंद है वैसे मैंने करनी। और उसे कैसे पसंद है? तो मैंने नमाज में से एक मिसाल आपके सामने रखी। इसी तरह से फिर बंदा अर्ज करता है, व इय्याका नस्तईन, मौला सिर्फ और सिर्फ तुझ ही से मदद का तालिब हूं, मौला सिर्फ तुझसे ही मदद चाहता हूं, तुझसे ही मदद मांगता हूं, तू मेरी मदद फरमा। तो फिर जैसे वो मदद करता है बंदे की, वही मदद चाहिए।
तो गैरुल्लाह की इबादत नहीं, गैरुल्लाह से इस्तिआनत नहीं। लिहाजा जो गैर हैं, अल्लाह के गैर हैं, अल्लाह ने उनका जिक्र नमाज में नहीं रखा, अपनों का जिक्र रखा, अपनों का जिक्र रखा। खालिसतन तारीफ अपनी कराई, सुबहान अल्लाह के लिए, सना अल्लाह के लिए, हम्द अल्लाह के लिए, फिर अल्लाह के कलाम के हिस्से की तिलावत, कुरान मजीद की तिलावत, फिर खालिसतन क़याम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, उसके अदब में, उसके एहतराम में, कि उसके अता करदा तरीके के मुताबिक जो उसने अपने रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें अता फरमाया। फिर रुकू में इंसान जाता है, हाय लुत्फ लेता है, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहकर, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहकर कैफ अंदर अपने अंदर उतारता है, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहकर मजे लेता है, खुदा की बारगाह में खड़े होकर झुका होता है। अंदाज देखें, आजिज़ी का अंदाज, इनकिसारी का अंदाज, तज़ल्लुल का अंदाज, तदर्रो का अंदाज, खशूर खुजू के साथ अपने मौला की बारगाह में, और फिर सजदे में जाकर फिर कह रहा होता है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। क्या कैफ इसके अंदर है, क्या चाशनी है सजदे के अंदर। और जरा देखें तज़ल्लुल, तदर्रो, आजिज़ी, इनकिसारी, खशूर खुजू कि बिल्कुल आखिरी स्टेज पर अपना सर सब कुछ अल्लाह की बारगाह में झुका देता है और खालिसतन अल्लाह की इबादत के अंदर मसरूफ हो जाता है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी अपनी इबादत की शक्ल के अंदर, उसी नमाज में उसे उठाकर बिठाकर फिर अपने महबूब पर सलाम भिजवाता है, अपने महबूब का जिक्र कराता है। अब ये चूंकि ये गैर नहीं, ये अल्लाह के अपने हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के महबूब हैं, इसलिए दरूद उन पर भिजवाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, नमाज में भिजवाता है कि ये उसके महबूब जो हैं। तो फिर जो महबूब हैं उनका जिक्र अपनी इबादत में, अपनी नमाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला रखवाता है। इसी तरह से जब उससे मदद मांगी, इय्याका नस्तईन, तो फिर उसकी मदद पहली अंबिया के जरिए हमें मिली। हिदायत के पूरे निजाम को लाए, हिदायत का पूरा चार्टर लाए, इंसानियत के लिए लाए। ये इंसानियत की इससे बड़ी और क्या मदद। अब आगे इंसान उस पर ध्यान दे या न दे, ये तो फिर उस पर डिपेंड करता है। अगर वो ध्यान देगा, उसकी तरफ बढ़ेगा तो ईमान लाएगा, ईमान लाएगा तो कायनात की सबसे कीमती तरीन चीज ईमान है जो हिदायत के जरिए से मिली। अब इसका एक और ज़ाविया देखें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब बंदा कहता है कि मौला इबादत सिर्फ और सिर्फ तेरी, इबादत सिर्फ और सिर्फ तेरी, व इय्याका नस्तईन, और मदद भी तुझ ही से चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगता हूं। और फिर उसके बाद अपना जुमला सामने लाता है, अता करदा किसका है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। सूरह फातिहा कौन अता फरमा रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब बंदे को दुआ दी जा रही है, दुआ सिखाई जा रही है, दुआ बताई जा रही है। अब बंदे की जुबान से दुआ मंगवाई जा रही है। कैसे? अब बंदा यूं अर्ज करता है, जब ये एतराफ करता है कि इबादत सिर्फ और सिर्फ मौला तेरी करता हूं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की करता हूं, मैं किसी मखलूक की इबादत करने वाला नहीं हूं, ये ऐलान करता है। इय्याका नअबुदु का मतलब है कि मखलूक से कट गया हूं, सिर्फ और सिर्फ खालिक की बारगाह में झुक गया। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मुझे मखलूक की तरफ नहीं देखना मदद के लिए, मुझे लोगों की तरफ नहीं देखना, मुझे गैरों की तरफ नहीं देखना, मुझे दुनिया की सुपर पावर्स की तरफ नहीं देखना। इय्याका नस्तईन का माना क्या है कि मुझे दुनिया की किसी सुपर, अमेरिका, रशिया, चाइना, मुझे इनकी तरफ नहीं देखना। मैं वो हूं, मैं अल्लाह को मानने वाला हूं, इबादत भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करता हूं और मदद भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से चाहता हूं। अब उस अपनी चाहत का इजहार करते हुए कहता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम,
مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ بتا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر چلا آئے۔ اب ذرا دیکھیں یہ ریفلیکشن ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ جب اس نے بندگی کی، ایاک نعبد میں عبادت، جب وہ جھکا اللہ کی بارگاہ میں، جب وہ حاضر ہوا بارگاہ خدا بندی میں، جب سر پر سجود ہوا اور پھر یہ پکارا، بندے کے من نے پکارا، اس کے دل نے پکارا، ایاک نستعین، صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اب مدد مانگ رہا ہے، کہاں، کس زاویے سے، کس حوالے سے اللہ سے مدد کا طلبگار ہو رہا ہے؟ یوں عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا، اے مالک، اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے سیدھی راہ پر چلا، مجھے سیدھی راہ بتا۔ کتنے خوبصورت معنی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راہ دکھا، مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے سیدھا راستہ بتا، مجھے سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ بندہ مانگ رہا۔ اچھا، یہاں کتنا دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے، غور کیجئے، کتنا ہی دلچسپ سوال ہے کہ بتائیں، بندہ نماز میں آیا ہوا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، اور اس سورہ فاتحہ میں یوں عرض کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راہ دکھا، تو نماز میں آ گیا ہے۔ اب سوال بنتا ہے نا کہ نماز میں آیا کھڑا، یہ سیدھی راہ پر ہی تو ہے، تبھی تو یہ نماز میں ہے، یہ سیدھے راستے پر آیا ہوا ہے، اسے سیدھی راہ مل گئی ہے نا، اسے سیدھی راہ نظر آ گئی ہے نا، یہ سیدھی راہ پا گیا ہے تو نماز میں کھڑا ہے۔ اب اس کے اندر اتنے سمندر ہیں نا معنی اور مفاہیم کے، کہ سیدھی راہ پر آنے کے باوجود، عبادت میں موجود ہونے کے باوجود، نماز کی حالت میں آ جانے کے باوجود پھر سے یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہاں میں ان میں سے ایک صرف نقطہ شیئر کرتا ہوں۔ نقطہ کیا ہے؟ بڑا خوبصورت نقطہ۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ بندہ اب نماز میں آ کر پھر صراط مستقیم کی بات کر رہا ہے۔ دراصل یہ صراط مستقیم پر استقامت چاہتا ہے۔ ابھی تو نے یہ دکھا دیا ہے نا یہ سیدھا راہ، مولا میری مدد کرنا، مجھ سے پھر یہ راستہ کہیں گم نہ ہو جائے، مجھ سے پھر یہ راستہ کہیں گم نہ جائے۔ مولا تو نے بتا دیا ہے نا یہ راستہ، یہ سیدھا راستہ، اب مجھ سے کہیں یہ محو نہ ہو جائے، میرے ذہن سے کہیں یہ نکل نہ جائے۔ مولا یہ سیدھی راہ جو تو نے بتائی ہے یہ میرے دل سے کہیں گزر نہ جائے۔ اب کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھی راہ پر چلا۔ اب وہ چل کر آ گیا، مسجد آ گیا، مصلی پر آ گیا، خدا کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آ گیا، عبادت کے لیے آ گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوجا کرنے کے لیے آ گیا، ہر غیر کو چھوڑ کر، بتوں کو چھوڑ کر، مخلوق کو چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معبود جانتے مانتے ہوئے عملاً اس کی بارگاہ میں عبادت کے لیے آ گیا۔ تو اب یوں عرض کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھی راہ پر چلا۔ اب یہ چل کر آ گیا، مصلی پر آ گیا، یہ مسجد میں آ گیا، یہ نماز میں آ گیا، یہ قیام میں آ گیا، یہ رکوع میں آ گیا، یہ سجود میں آ گیا، اب آ گیا نا سیدھے۔ اب یہ ریکویسٹ کر رہا ہے، میں نے یہ چل کر آ گیا ہوں نا، اب یہ تو نے جو سیدھے راہ پر مجھے چلایا ہے، اب یہاں سے ہٹانا نا، میں اس راہ سے ہٹنے نہ پاؤں، اب یہاں سے پیچھے جانے نہ پاؤں۔ مولا اپنی بندگی سے مجھے اب ادھر ادھر جانے نہ دینا، میری جبین کو اپنی بارگاہ میں سجدوں کے لیے قبول کر لینا، کہ یہ جو آج توفیق دی ہے، یہ جو ابھی توفیق دی ہے، یہ میری زندگی کی آخری سانس تک یہ توفیق برقرار رہے۔
मौला मैं हमेशा हमेशा तेरी बारगाह में झुकता रहूं, सिर्फ और सिर्फ तुझ ही को पूछता रहूं, सिर्फ और सिर्फ तेरी ही इबादत करता रहूं, सिर्फ और सिर्फ तेरी ही बारगाह में झुकूं, गैरुल्लाह के पास न जाऊं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सिर्फ और सिर्फ तेरी ही बंदगी में मुझे लज्जत आए। मौला तेरे ही बारगाह में सजदे करते हुए सुकून पाऊं। तो अभी कितनी बड़ी ऊंची बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में बतौर रिक्वेस्ट के कर रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अगर इसका इहदिना का माना करें, हमें दिखा का माना, तो फिर यूं अर्ज कर रहा है, मौला सीधी राह दिखा दी है, तो अब इस राह से हमें हटने ना देना। इस नूर को हमें अता किया है सीधी राह का, तो फिर मौला ये नूर हमेशा हमारे साथ रहे। ये रोशनी तूने सीधी राह की हमें अता कर दी है, तो मौला इस रोशनी को बुझने न देना, कहीं जाने न देना, रोशन ही रहने देना। और फिर ये कि सीधी राह पर चला दिया ही, तो मौला इस राह पर चलाया है, तो फिर गुमराही के रास्तों पर न चलाना, गुनाह के रास्तों पर न चलाना। मौला मुझे नाफरमानी के रास्तों पर न चलाना, ऐसे किसी राह पर न चलाना जिससे सीधा राह मुझसे गुम हो जाए और मैं गुम राह हो जाऊं, राह मुझसे गुम हो जाए, रास्ता मुझसे गुम हो जाए, हिदायत का रास्ता, ईमान का रास्ता, मौला तेरी मोहब्बत का रास्ता, मौला तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का रास्ता, मौला अहले बैत अतहार की मोहब्बत का रास्ता, मौला सालिहीन नेकोकार इन सब की मोहब्बतों वाला रास्ता, ये कहीं मुझसे खो ना जाए। अब उसमें डर है ना कि इस राह पर आया हूं, कहीं ये राह खो ना जाए, कहीं खो ना जाए, तो फिर कहीं जा रहा है, बार बार दोहराई जा रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और फिर इसमें इतनी लज्जत है ना, इतना कैफ है इसमें, इतना कैफ है, इतना कैफ है, यूं दिल करता है कि बार बार बस कुछ और मांगे या ना मांगे बंदा, ये तो मांगता रहे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यहाँ एक और ज़ाविये से मेरे ज़हन में एक बात आई, आपसे दरमियान में शेयर करता हूँ। मशहूर मुहद्दिस बरसगीर के शेखुल हदीस अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, ये उनके लड़कपन का वाक़या है, ज़माना तालिब इल्मी का। एक पंडित खड़ा था, हमें पाकिस्तान से पहले की बात है, एक पंडित, और वो मुसलमानों से सवाल पूछ रहा था कि बताएं कि आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त तक, आखिरी दिन तक नमाज अदा करते रहे ना? तो मुसलमानों ने जवाब दिया, बिल्कुल, आका अलैहिस्सलाम तो नमाज अदा करते रहे। तो उसने कहा कि बताएं कि वो ये नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते थे? आप पढ़ते थे? क्या उसमें ये कहते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद ये कहते थे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधी राह दिखा, कहते थे? उसने कहा कि अगर उन्हें सीधी राह मालूम होती, अगर उन्हें सीधी राह मालूम होती, बताएं कि वो फिर ये बात कहते? अब ये बड़ा सवाल था, बड़ा। उसने जो है ना, ये इस तरह के जो लोग होते हैं, वो इस तरह का सवाल सामने रखकर, आम लोगों के सामने रखकर जो है ना, उन्हें ईमान से विरगलाने की कोशिश कर रहे। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए जो मुसलमान खड़े हुए, तो उसी दरमियान सैयद साहब तशरीफ लाए, सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान वाले। तो उन्होंने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब देता हूं। उन्होंने कहा जी जरूर दीजिए। कहा कि पहले ये तय कर लेते हैं सिराते मुस्तकीम से मुराद क्या है, सीधे रास्ते से मुराद। कहा कि आप बता दें। तो उन्होंने कहा कि देखें कि अल्लाह तक जो राह ले जाए, अल्लाह तक जो राह ले जाए उसे क्या कहेंगे? सीधी राह। तो वो हिंदू था, उसने कहा हाँ हाँ बात ठीक है, जो रास्ता भगवान तक ले जाए,
जो रास्ता भगवान तक ले जाए वही सीधी राह है। उसने इत्तेफाक कर लिया तो आपने कहा कि अच्छा ठीक है। अब जरा आप देखें ना कि आपके यहाँ ये मंदिर में मौजूद आपके भगवान, जिन्हें आप भगवान कहते हैं, बुत, उनकी आप पूजा करते हैं, कहा अगर कोई शख्स मंदिर पहुंच जाए तो आपके नजदीक वो सीधी राह पर आ गया, कहा। तो उन्होंने कहा कि देखें अगर भगवान को उठाकर चौक में रख दिया जाए आपके किसी बुत को, तो वो उस तक अगर वो पहुंचेगा तो आपके बकौल वो सीधी राह पर पहुंचेगा। उसने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो उन्होंने कहा कि देखें ये आपने इस बात को तस्लीम किया है, अब अल्लाह के बारे में जरा सुनिए। अल्लाह जिस्म और जिस्मानियत से पाक है। अल्लाह जिस्म और जिस्मानियत से पाक है। अब जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ चलते हैं, अल्लाह का कुर्ब पाना चाहते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के महबूब भी अल्लाह के कुर्ब की तरफ सफर करते हैं। तो जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर करते हैं वो यूं अर्ज करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कुर्ब की एक मंजिल उन्हें अता फरमाते हैं। जब आका अलैहिस्सलाम उस मंजिल पर पहुंचते हैं तो फिर दोबारा कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो फिर अल्लाह ताला अपने कुर्ब की और मंजिल अता करते हैं। अब चूंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो लामहदूद है, उस तक जाने वाला रास्ता भी लामहदूद है। अब लामहदूद के कुर्ब की तरफ जब मेरे महबूब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम सफर करते हैं तो हर घड़ी अगली मंजिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें दिखाता है। वो एक मंजिल पर खड़े होते हैं तो फिर दिल चाहता है कि और आगे बढ़ूं, और मौला के करीब हूं, और मौला के करीब हूं। तो बस वो ये कहते जाते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इधर मेरे महबूब ये कहते हैं, उधर रब उन्हें अपने करीब से करीब तर करता 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 चला जाता है। कहा कि तुम्हारा मबूद तो है महदूद, वो तो मंदिर तक, किसी चौक चौराहे तक, वो तो वहां तक लोग गए, उनकी तो मंजिल ही खत्म हो गई, महदूद जो था। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला है ला महदूद, लिहाजा उस तक पहुंचने का रास्ता भी हुआ ला महदूद। इसलिए आखिरी सांस तक हमारे आका और मौला मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम और आका के गुलाम वो पुकारते रहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इंशाअल्लाह इसी हवाले से अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबियां अता फरमाए, सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।